ओम शांति 29 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे निजर स्वधर्म स्थित होई स्नेहर सहित परस्पर को ओम शांति कुह। एहा मध्य परस्पर को सम्मान देवा अटे। निजर स्वधर्म स्थित होई स्नेहर सहित परस्पर को ओम शांति कुह। एहा मध्य परस्पर को सम्मान देवा अटे। प्रश्न भक्ति रे मध्य भगवान को भोग लगाई थांती। एठारे तुमे पिला माने मध्य भोग लगाउछ। एही प्रथा काहींकि रहिछि? भक्ति रे मध्य भगवान को भोग लगाई थांती। एठारे तुमे पिला माने मध्य भोग लगाउछ। एही प्रथा काहींकि रहिछि? उत्तर काहींकि ना एहा मध्य बाबांकर सम्मान रखिबा अटे। जदिव तुमे जानिछ जे शिव बाबा निराकार अटंती, अभोक्ता अटंती, खाऊ नाहंती, किंतु भावना तो पहुँचुछि ना। समस्तंकर सद्गति दाता पतित पावन बाबा अटंती। तेणु निश्चय भगवान को उद्देश्य रे भोग लगाइबा दरकार। गीत हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति पिला मानक हृदय रे मध्य आसुछि ओम शांति। जेपरि काहाकु नमस्ते कुहा जाई थाए तेबे से मध्य प्रतिबदल रे नमस्ते कहि थांती। एठारे बाबा कहउछंती ओम शांति। तेणु सबु संतान माने एहांकर बा ब्रह्मांकर आत्मा सहित समस्तंकर हृदय रु आसीबो ओम शांति। अर्थात आमे आत्मा शांत स्वरूप अटु। प्रत्युत्तर तो देवा दरकार ना। एहा प्रत्युत्तर देवा हेला ना। अन्य केही अर्थ सहित एपरि कहि परिबे नाही। ज्ञान सूर्य बाबा मध्य कहउछंती ओम शांति। ज्ञान चंद्रमा मध्य कहउछंती ओम शांति। ज्ञान तारका माने मध्य कहउछंती ओम शांति। तारका मध्य रे समस्ते आसीगले। एबे तुमे पिला माने निज स्वधर्म विषय रे जानुछ जे आमे आत्मा शांत स्वरूप एवं शांति धाम निवासी अटु। तुमर यही निश्चय होइछि। भल भावरे तुमे आत्मा को जानिछ। वास्तव रे कुहा जाई थाए मध्य महान आत्मा पाप आत्मा। आत्मा ही गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नेउछि, किंतु आत्मार यथार्थ परिचय केही जानि नाहंती। आमे आत्मा बहुत छोट अटु। 84 जन्मर अभिनय करूछु। एकथा ना तुमको जଣା थिला ना आउ केही जानिछंती। एबे तुमे पिला माने सम्मुखरे बसिछ, बाबा को निजर करूछ। पिला माने बाबा को निजर करूछंती वर्षा नेबा पाई। तुमे माने जानिछ आम आत्मा मानकर बेहद्र पिता एही ब्रह्मांक शरीर रे आसिछंती। ब्रह्मांक शरीर रे आसी आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करूछंती। कल्प पूर्वर मध्य आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होइथिला। एही स्थापनार कार्य कल्प कल्प बाबा ही करूछंती, जाहांकु भगवान कुहा जाउछि। भगवान बाबांक ठारु समस्ते मागुछंती जे दुख हरण करी सुख दियो। जेबे सुख मिली जाउछि सेतेबेले मागिबार आवश्यकता पडु नाही। एठारे मागुछंती काहींकि ना दुख रहिछि। सेठारे किछि भी मागिबार आवश्यकता नाही, काहींकि ना बाबा सबु किछि देई करी जाइछंतांती। सेथिपाई सत्य जुगरे केही भी बाबांको मने पकांती नाही। बाबा बुझाउछंती जे पिला मानकु मु सुख धामर मालिक कराउछि। तुमे पिला माने जानिछ एही बाबांक ठारु आमे पुणी थरे सुख धामर वर्षा नेउछु। बेहद्र बाबांक ठारु बेहद्र सुख नेउछु। तुमको बुझा जाउछि जे भक्ति मार्ग किपरि चालुछि। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर उत्पत्ति पालना एवं संहार किपरि हेउछि, अथवा ड्रामार आदि मध्य अंत कौन। एहा हेला साकारी दुनिया, ताहा हेउछि निराकारी दुनिया। पिला माने बुझी गलेनी जे आमे पूरा अधा कल्प भक्ति करिछु,
ଏବେ କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ସମୟ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏକଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଏକଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଏକଥା ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ନ ଦେଇଛ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳି ନୂଆ ହେଉଛି। ଏହା ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଲୌହ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ରହିବ। ସେଠାରେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଭାରତ ଥିଲା। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଭାରତ ରହିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ନୂଆ ଭାରତ ହେଉ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉ। ଏବେ ନୂଆ ଭାରତ ଅଥବା ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ନାହିଁ। ନବ ଭାରତରେ ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଭାରତରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର। ନୂଆ ଦୁନିଆ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ। ଅମୁକ ସମୟରୁ ଅମୁକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସିଏ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଯିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସୁଛ, ବାବା ତୁମକୁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ବି ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ଅଥବା ସେଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନା। ଆମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ଅଛି ନା। ନିରାକାର ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଭଗବାନ କହିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିରାକାର ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାଟିର ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପଥରରେ କର ବା ମାଟିରେ କରି ଭାଙ୍ଗିବା ପୁଣି ତିଆରି କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆ ତ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ କେତେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହେଉଛ। ତୁମର ହିଁ ପୂଜା ଭକ୍ତମାନେ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଛୋଟ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଯଜ୍ଞ ହେବ ତ 5-10 ହଜାର ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିବେ। ଯେପରି ଧନୀ ସେହିପରି ଯଜ୍ଞ ଓ ପୁଣି ସେତିକି ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ବାବା ଆପଣ ତ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଶରୀର ନେଲେ କହିବେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା। ଆତ୍ମା ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଅଥବା ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କେବେ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ଯେପରି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଥାଏ, ସେହିପରି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଛି।
ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ସାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଇବାର ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ରଥ ନେବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବୃଷଭ ରଖିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ହିଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ଷଣ୍ଢ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଶାଳା ନାମ ଶୁଣିଥିବାରୁ ବୃଷଭ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୃଷଭ ଉପରେ କିଏ ସବାରି କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଯେ ପଶୁ ଉପରେ ବସିବେ? କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନଥିଲେ, ଢେର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁଠାର କଥା କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅସରନ୍ତି କାହାଣୀ ରହିଛି। କହନ୍ତି ଏହି କଥା ଆଦି ସବୁ ଅନାଦି ଅଟେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନାଦି ମଧ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହାର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେ ସେବା କରୁଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଆଦି ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଦଳ ବଦଳ ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରି ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ତୁମର ମହିମା ଅଛି। ତୁମେ ଧରିତ୍ରୀର ତାରା ଅଟ। ତାରା ଅଛି ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ରୁହାନୀ ତୀର୍ଥ। ତୁମେ ଏପରି ଯାତ୍ରା କରୁଛ ଯେଉଁଠାରୁ ପୁଣି ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଅଟେ। ପୁଣି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅମର ଲୋକ ହେବ। ଦ୍ୱାପରରୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ। ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏପରି ଥାଏ ଯେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଚାଇ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତିତ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଣ୍ଡାମାନେ ଯାତ୍ରା କରାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ତ ପବିତ୍ର ରହୁଛ। ତୁମେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ରହୁଛି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତୁମକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ମିଠେ ବଚ୍ଚେ। ଏହା ଶିବ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଶତପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ନହେଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଅ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଉଠ, ବସ, ଯାଅ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ। ଏଥିରେ ତୁମର ରୋଜଗାର ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ସହଜ। ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ତ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ ନା। ଭୋଗ କାହାକୁ ଲଗାଇବା ଦରକାର? ଅଧିକାରୀ ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ପତିତ ପାବନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱୀକାର ହିଁ କରୁନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କ୍ଷୀର ବି ପାଣି ମିଶାଇ ଢାଳୁଛ।
ଭୋଗ ଲଗାଉଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ନିରାକାର ଅଭୋକ୍ତା ଅଟେ। ମୋର କି ପୂଜା କରୁଛ? ମୋ ଆଗରେ ଭୋଗ ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଇଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବାକୁ ହବ, ପୁଣି ବାଣ୍ଟି କରି ତୁମେ ଖାଉଛ। ଏହା ଯେପରି କାହାର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଅଟେ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛୁ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ନା। ଯାହାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛ, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଖାଉଛ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଉନାହିଁ। ବାକି ବାସ୍ନା ତ ଆସିବ ନା। ବହୁତ ଭଲ ଭୋଗ ତିଆରି କରିଛ, କହିବା ପାଇଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ଅଛି ନା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ଶରୀର ତ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ମୁଁ କେବଳ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ମୁଖ ହିଁ କାମରେ ଲଗାଉଛି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରାଇବା ପାଇଁ। ଗୋମୁଖ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା। ବାସ୍ତବରେ ଗୋମାତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମାତା ପିତା ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ତେଣୁ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ମାତା ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଗୁରୁ ହେବାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେପରି ପିତା ସେହିପରି ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚା ଗୁରୁ ହେଉଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ବତାଉଛି ଯେ ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। ପିତା ମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରହୁଛି। ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ଏହି ଉପାୟ ବତାଅ କି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅଥବା ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ବାବା ଅଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ତୁମର ପାଳନା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଇବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅଥବା ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ବାବା ଅଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ତୁମର ପାଳନା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପୂଜନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହେବେ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ପୂଜା ହେବ। ପୂଜନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହେବେ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ପୂଜା ହେବ। ବରଦାନ। ନିଜ ପ୍ରତି ବା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତିନିଷ୍ଠ ରହୁଥିବା, ଲ ମେକର ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମର ନିର୍ମାତା ତଥା ନବ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ଭବ। ନିଜ ପ୍ରତି ବା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତିନିଷ୍ଠ ରହୁଥିବା, ଲ ମେକର ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମର ନିର୍ମାତା ତଥା ନବ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ନୀତିନିଷ୍ଠ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନୀତିନିଷ୍ଠ ରହିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ ଯେ ସକାଳଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନର ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ସମ୍ପର୍କରେ ବା ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେବାରେ
ବା ସେବାରେ କେଉଁଠି ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ ତ? ଯେଉଁମାନେ ନୀତି ବା ନିୟମର ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୀତି ନିର୍ମାତା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ନବନିର୍ମାତା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ହିଁ କର୍ମାତୀତ ହେବା। କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ହିଁ କର୍ମାତୀତ ହେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି ବା କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଜମା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତିକି ଜମା ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରଖିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ସଂକଳ୍ପର ବିସ୍ତାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଚାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।